ਮਰਨੈ ਸਭ ਜਗਤ ਰਾਸਿਆ। ਸੋ ਮਰਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਰਗਾਸਿਆ। ਅਬ ਕੈਸੇ ਮਰਉ ਮਰਨ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਜਾਤੇ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਰਹਾਉ ਮਰਨੋ ਮਰਨ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਈ। ਸਹਿਜੇ ਮਰੈ ਅਮਰ ਹੋਏ ਸੋਈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮਨ ਭਇਆ ਆਨੰਦਾ। ਗਿਆ ਪਰਮ ਰਿਆ ਪਰਮਾਨੰਦਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮਨ ਭਇਆ ਆਨੰਦਾ। ਗਿਆ ਪਰਮ ਰਿਆ ਪਰਮਾਨੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਸ਼ਕਰ ਅਤੇ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਸਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੀਂਦਰ ਆਲਸ ਆਦਿ ਦਾ ਤਰਕ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਉਦਮੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਸਾ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ 7:30 ਤੋਂ 8:30 ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜੇ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ 52 ਅੱਖਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ 15 ਥਿੱਤਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਥਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਤਵਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋਮਵਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹੁਣ ਵਹਿਮ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ, ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ।
तो लिहाजा ये बाणी विच उन्हां दे ज़्यादा वचन ने, ज़्यादा शब्द ने। तो ये लंबे समय तो गौड़ी राग चल रहा है। अज भी आप जी ने जिहड़ा पवित्र शब्द सरवण किया है, ये गौड़ी राग विच भगत कबीर जी का उच्चारण किया होया। बहुत ही सुंदर प्रकरण है, जिहदे विच जिंदगी की एक बड़ी बड़ी गुंझल नूं उन्हां ने खोलिया। मैं समझना भी कोई इस शब्द की विचार एकाग्रता नाल कर लवे, एकाग्रता नाल सुन लवे, ते जिहड़ी मौत सानू किसी करलाठी जमीन के सप वांगू पल पल डसदी है, उस मौत का खौफ खत्म हो जाए। उन्होंने इस शब्द विच मौत की है और मौत तो मनुख किस तरह निर्भय हो सकता है, किहड़ा तरीका है जिहदे नाल साडा मौत का खौफ खत्म हो जाए, दहशत डर मुक जाए, ये उन्होंने ये वल दस्या। पर उहदे लई एक रहमत हुंदी है अकाल पुरख की। कई बार बड़े बन के आवीदा, मेरी इस शब्द की बड़ी तैयारी है, मैं अज बड़ा अपने वालों प्रपेयर हाँ, पर कई बार संगत में इस तरह का वातावरण बन जाता, बात नहीं बनती। कई बार संगत एकागर होंगी है, बुलारा एकागर नहीं होंदा। कई बार दोवें एकागर होंदे ने, कोई थर्ड परसन विच आ जाता। गुरुद्वारा इत्थे हरेक ने आउणा भी है, जाना भी है। कदी कदी इस तरह होंदा है जिदन बात बन जाती है। इहनूं विद्वान कहते हैं राग रसोई पागरी कभी कभी बन जाए। कई बार तो पग बनीए पहली बार ही बच जाती है, कई बार 5 बार ढा के बनीए फिर भी नहीं बजती। कई बार सुते सिद्ध सुआणी रसोई च कोई दाल सब्जी बनाए तो मनुख उंगलां चट लैंदा है, ते कई बार बड़ी बन के बनाती है, अज खास मेहमान आने ने बनती फिर भी कोई नहीं। यही हाल कथा का या संगीत का है। वो कहते राग रसोई और पागरी कभी कभी बन जाए। नितनेम असी रोज करने आ, पर कदी कदी नितनेम हो जाता, करने रोज आ, पर वो फॉर्मैलिटी है। गुरु का हुक्म है, पंजां का हुक्म है, करना है, पर कदी कदी सच्ची मुच्ची नितनेम हो जाता है। और उदन फिर जिहड़ा अंदरों ज़ायका होंदा है, अंदरों जिहड़ी एक धुन हुंदी है, अंदर जिहड़ी एक अवस्था वापरदी है, वो फिर कदी कदी उसे करके बंदा नितनेम करी जाता भी शायद फिर किसी दिन मेरे जीवन दे विच उस तरह का पड़ाव आ जाए। करने रोज आ, करना चाहिए, पर रोज हुंदा नहीं। सुरत होर पासे हुंदी है, बाणी पढ़ रहे होंदे हैं, कदी कदी सुरत करके भी हो जाता। सो अज के इस शब्द विच भगत कबीर साहब महाराज ने एक बहुत बड़े भरमगढ़ के उत्ते वधान मारिया, थोड़ा मार के उन्होंने तोड़िया, सानू दस्सिया भी किवें ये डर दूर होता है। शुरुआती बोल ने गौड़ी कबीर जी, गौड़ी राग विच कबीर जी की बाणी है। जे मरने सब जगत तरासिया, जिस मौत तो सारा संसार डरिया होया। ये तो सच्चाई है भी मौत मनुख नूं डराती है। हर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति नूं कोई इस तरह की बीमारी लग जाए जिहड़ी बीमारी लास्ट स्टेज पे होवे ते बंदा ठीक ना हो सकता हो, ते आपां सारे गृहस्थी हाँ, परिवारां वाले हाँ। कई बार इस तरह भी हुंदा भी डॉक्टर परां सद के एक गल कहिंदे ने भी इहनूं तुसीं घर लै जाओ, इहदी सेवा करो जितनी हो सकती है। डॉक्टर साहब ये बच जाणगे, ते फिर वो कहिंदे ने भी वाहगुरू कोई करिश्मा करदा है, ते असीं कह नहीं सकते, अदरवाइज मुश्किल है। हुण जे वो सो वो खबर किसी तरीके रोगी के कन्नां च पै जाए ते तुसीं उहदा वजन तोल लो, फिर एक एक दिन च किलो किलो 2-2 किलो वजन उहदा घटदा। वो कौन सिखांदा है उहदा वजन? क्षमा करना, मौत डरा डरा के उहदा वजन घटाती है। इत्थे बस नहीं, मैं एक होर एग्जाम्पल दिया। जेलों के विच जिहड़े कैदियां नूं फांसी की सज़ा हो जाती, तजर्बा करने वास्ते जिदन सज़ा हुई उन्हों का वेट किया गया। 1 महीना ठहर के फांसी की सज़ा देनी है, रोज वेट किया गया और लगातार वेट टिकना शुरू हो गया। कौन देखता है जी? मौत का खौफ देख। हाँ, साडे हिंदुस्तान के इतिहास में 2 केस इस तरह के हुए हैं जिहदे च वजन नहीं घटिया। ये जेल का रिकॉर्ड कहता, मैं नहीं कहता।
ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਜਿਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਧਿਆ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਵੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਵਧਿਆ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਨਾ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹ ਅੱਲੜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਨ, ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਕੱਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਸਮਝਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੌਤ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾ ਜੀ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਜਨ ਕਾਹਦਾ ਘਟਣਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ, ਇਹ ਡਰ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜੁਗਤ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਮਰਨੇ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਸਿਆ, ਜਿਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਮਰਨਾ ਉਹ ਮੌਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਗੱਗੇ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ। ਉਸ ਮੌਤ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਆਖਰ ਮੌਤ ਹੈ ਕੀ ਬਲਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਆ, ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਰਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ, ਫਿਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੋਤਰਿਆਂ ਦੋਤਰੀਆਂ, ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ, ਔਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਛੜਪਾ ਮਾਰਦੀ। ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਦੋਤਰੇ ਦੋਤਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੋਰ ਚੜ ਜਾ। 20-25 ਸਾਲ ਚ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ, ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਚੇਤ ਨੇ, ਉਹ ਖਬਰਦਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਰਹੀਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਵਾਪਰਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਵਾਪਰ ਜੇ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਨੈਣੀ ਪ੍ਰੈਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਨੈਣੀ ਪ੍ਰੈਣੀ ਉੱਠਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰੇ, ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਵਸਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਠਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪਾਣਾ ਪਏ ਵੀ ਲਿਆਓ ਕੋਈ ਫੱਟਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਵਿਡੰਬਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸੇਗੀ ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ। ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੌਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 90, 80, 70, 60, 55। ਵੈਸੇ ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ 55 ਸਾਲ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀ ਹੈ ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਹੈ 55। 55 ਸਾਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਡਬਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੋ ਐਵਰੇਜ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਭੋਗ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੋਨਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਾਂਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੋਨਸ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਡੰਬਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 100 ਕੁ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਵਕਫਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਔਰ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਏ, ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਜਾਏ,
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਤ। ਵਰਨਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੈਣ ਪ੍ਰੈਣ, ਹੱਥ ਪੈਰ, ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਮੂੰਹ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਰਾ ਸਮਝਿਓ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਚੋਂ ਆਤਮਾ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਫਲਾਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਰਾਨੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਿਯੋਗ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਤ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੱਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਈ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਾਨਸ ਨਾ ਇਹ ਦਿਓ, ਨਾ ਇਹ ਜਤੀ ਕਹਾਵੇ ਸਿਓ, ਨਾ ਇਹ ਜੋਗੀ ਨਾ ਇਹ ਅਵਧੂਤਾ, ਨਾ ਇਹ ਮਾਏ ਨਾ ਕਾਹੂ ਪੂਤਾ, ਕਿਆ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਬਸਾਈ, ਤਾਂ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਕੋ ਪਾਈ। ਲੰਬਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਤਮਾ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਜਸ ਕਾਗਜ਼ ਪਰ ਮਿਟੈ ਨਾ ਬਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਈਏ ਤੇ ਓਤ ਪੋਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਨਾਤਾ। ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਤਮਾ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਲੇਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੱਤਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਤੱਤ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਭੱਠੀ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਅਗਨਦਾਹ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੱਕੜਾਂ ਲੁਕੜਾ ਰਾਖ ਰੂਪ ਕੁਝ ਢੇਲੇ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬੋਰਾ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਹਿਰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਭੱਠੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਕੁਆਂਟਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਧਿਆਨੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਟੀਵੀ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਸ਼ ਤੂਸ਼ ਵੀ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਥੱਲੇ ਬੇਸ ਉੱਪਰ ਰਾਗੀਆਂ ਢਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਥੱਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਫਿਊਨਰਲ ਹਾਊਸ 'ਚ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਫਿਊਨਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਆਰ ਨੂੰ ਸਾਈਲੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਫਿਊਨਰਲ ਹਾਊਸ ਕਹਿੰਦੇ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਵਲ, ਗ੍ਰੀਨਰੀ, ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ, ਬੜੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਈਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਟਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਟਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਰਟਰ ਲੱਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਵਿਚ ਦੱਬਿਆ ਤੇ ਪਲਕ ਝਲਕ ਪਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਔਰ ਹੱਥ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਕੀਤੇ, ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਅਸਥ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਟੋਲਿਆ ਤੇ ਪਾਊਡਰ ਸੀ, ਔਰ ਸੀ ਵੀ ਇਤਨਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਚੀਮਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ?
ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅਲਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਗੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ 2 ਸ਼ਬਦ 10-15 ਮਿੰਟ ਬਸ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਲੰਗਰ ਛਕੋ ਤੇ ਚਲੋ ਕੰਮਾਂ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਨੀਮਮ 65-70% ਜਾਂ 75% ਪਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਸਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰ ਤੇ ਉਚੇਚਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਆ ਜੇ ਅੱਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੰਮ, ਜਲ ਕੀ ਭੀਤ, ਜਲ ਪਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਤੱਤਾਂ ਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੱਤ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੱਤ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤੱਤ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਜਲ ਕੀ ਭੀਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤਰਕ ਕਰੀਏ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝੀਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 10-10, 20-20, 30-30 ਫੁੱਟ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੌਣਾ ਦੀ ਥੰਮੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਨੇ ਆ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਥੰਮੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਜਲ ਕੀ ਭੀਤ ਪਵਨ ਕਾ ਥੰਬਾ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਥੰਮੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਵਾਸ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਤੜਮ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈਏ। ਰਕਤ ਗੂੰਦ ਕਾ ਗਾਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੰਧ ਬਣਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਾਰਾ ਜਾਂ ਮਸਾਲਾ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਲਹੂ ਤੇ ਮਿਰਚ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦਾ ਵਿੱਚ ਗਾਰਾ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਠੂਸ ਕੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਡ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਕੋ ਪਿੰਜਰ, ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਸ ਹੈ, ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਗੇੜਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਵਧਾ ਕੇ, ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਗੇੜਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਪੂਰਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਸ ਦੱਬ ਗਏ ਜੇ ਨਿਊਰੋ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਰਟ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਕੋ ਪਿੰਜਰ ਔਰ ਪੰਖੀ ਬਸੈ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੱਟ ਤੇ ਰੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਆਲਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਵੇ ਲੋੜ ਬਾਲਣ ਦੀ ਜਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ, ਅਸੀਂ 3-4-5 ਬੰਦੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡੇਗ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਟੋਕੇ ਮੋਛੇ ਮਾਛੇ ਪਾ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਚ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਛੀ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉੱਡਦਾ ਪਜਲ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਆਲਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਟਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਦਰਖਤ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਪਜਲ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਪੰਛੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ? ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਸੰਸਾਰ ਰੁੱਖ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਣਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖ ਛਾਂਗਣ ਨਾਲ, ਰੁੱਖ ਮੁੱਢੋਂ ਪੁੱਟਣ ਨਾਲ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਪੂਰੀ ਗਲੋਬਲ ਵੀ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਵਿਨਸ ਜਾਏ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ, ਨਵਾਂ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਿਨਕੇ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਜੇ ਤੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੜੀ ਧਰਮੀ ਆਤਮਾ, ਜਨਮ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਪਿਓ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਰੂਹ ਭਟਕੇਗੀ। ਔਰ ਬੜਾ ਗਿਆ ਗੁਜਰਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਗਈ ਗੁਜਰਿਆ ਜੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬਦਬੂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਿੱਝ ਖਿਲਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਨੌਨ ਵੈਜ ਦੀ ਬਦਬੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੇ ਫਿਰ ਗਈ ਗੁਜਰੀ ਰੂਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਨਮ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭਟਕਦੀ। ਹੁਣ ਪੰਛੀ ਜਿੰਦਾ, ਰੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਵਿਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਖਤਮ। ਪੰਖੀ ਬਸੈ ਵਿਚਾਰਾ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ, ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਜੈਸੇ ਤਰਵਰ ਪੰਖ ਬਸੇਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ये संसार रुख के उत्ते तेरा शरीर आलना है, ਉਹਦੇ तू वासा कर रहे, ये खत्म भी हो जाए तो तेरी आत्मा खत्म नहीं होगी। जितने शरीर बैठे हो एक बारी रचना पवित्र करो ते आखो प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, प्राणी क्या। वाह वाह। जैसे तरवर पंख बसेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, जैसे जैसे तरवर पंख बसेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, जैसे प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा। फिर हजूर कहते ने राखो कंध उसारो नीवा, असी नी रखने ते कंध उसारने। हजूर कहते ने राखो कंध उसारो नीवा, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है जी? ये भी गल्लां कथा च खुलदियां, क्षमा करना कीर्तन च नहीं खुलदियां, गुरबाणी पाठ च नहीं खुलदियां। असल विच नी रख के कंध उसारनी है, पर शायर लोगों नूं कवि लोगों नूं ये खुल हुंदी है भी जे तुहाडी रचना नूं कोई दिक्कत आ रही है तोल विच ते तुसीं इहनूं अगे पिछे कर सकदे हो। उहनूं ग्रामर च कहंदे ने अनवै, एड़ा नन्ना बावे नूं दलावां, अनवै सिस्टम। ये हुण जिहड़ा नुकता है अनवै, अनवै तरीका भगत रविदास जी ने इत्थे वरतिया। राखो कंध उसारो नीवा, 3.5 हाथ तेरी सीमा, पंके बाल पाग सिर डेरी, ये तन होए दो पसम की तेरी। नाल ये भी प्रचंड करते। हुण वो कहन लगे भी 75% जिहड़ा पानी सी बड़ी प्रचंड भट्ठी सी, वो वाष्पीकरण हो गया, वो वाष्पीकरण होके उठ गया, वो मिट्टी हुंदी है जगह भाफ नूं निकल। बाकी रह गए 4 तत्त, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अग्नि ਵਿੱਚ चली गई, पता ही नहीं लगा कदों चली गई। वायु ਵਿੱਚ वायु चली गई, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ वायु भी है, और आकाश ਵਿੱਚ आकाश चला गया। हत्थ 'ਚ ਕੀ बचिया? 5ਵਾਂ तत्त मिट्टी। ਹੁਣ मिट्टी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ करने, जल प्रवाह करने ना, डस्ट। थोड़ी देर पानी 'ਚ तरदी हुई दिसदी है, आहिस्ता आहिस्ता सहजे सहजे हौली हौली वो मिट्टी भी मिट्टी ते बैठ जाती, मिट्टी मिट्टी चली गई। आकाश में आकाश चला गया, वायु च वायु चली गई, अग्नि च अग्नि चली गई, वाष्पीकरण होके पानी आकाश चला गया। फिर किते मॉनसून आवेगी, उहदे नाल रल के वो बरसात। मरिया की है? तत्त जुदा जुदा हो गए ने, मरे नहीं। आत्मा ने तो मरना ही की है, ईवन तत्त भी नहीं मरे, कुछ भी नहीं मरिया। हजूर पंजवें पातशाह के बचन ने ना, महाराज कहते ने पवने में पवन समाया, ज्योति में जोत रल जाया। पौन विच पौन मिल गई, जोत विच जोत चली गई। पवने में पवन समाया, ज्योति में जोत रल जाया। माटी माटी हुई एक, रोवन हारे की कवन टेक। फिर कहते ने कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा। ये तो चलत पाया, चचा लल्ला तत्ता चलत मीन गो एंड गो नहीं, चलत मीन कौतक। कौतक की है? जिन्हों असीं कहने खत्म हो गया, वो खत्म नहीं होया, वो है, सानू दिसदा नहीं। देखो कैसा कौतक, वो आत्मा भी है, वो तत्व भी जुदा जुदा ने। इन्हां विचों कुछ भी मुक्या नहीं, खत्म नहीं होया, सिर्फ अदृश्य हो गया। जदों तुसीं कहंदे हो जो मंदिर को थामे थमन, त्यो गुर का शब्द मने असमन।
ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਪਿੱਲਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਈਦਾ, ਡੋਲ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਹਾਰਾ ਏਦਾਂ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਮੌਤ ਆ ਕੁਛ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਮਨ ਡੋਲਣੋਂ ਹਟਦਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਉਹਨੂੰ 21 ਵਰਾ 11 ਵਰਾ ਪੜਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਡੋਲਣੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਡੋਲਦਾ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਡੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਡੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਡੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਡੋਲਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇਗੀ ਵੀ ਅਸਲ ਮੌਤ ਦਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਮਿਲਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਗਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਿੰਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਸਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਮਰਿਆ ਕੌਣ? ਕੋਈ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੂਰ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਡੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਕਾਹਦਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਣੇ, ਮੇਰੇ ਫੌਜੀ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੱਲੇ, ਫੌਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਉਂਝ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾੜਾਂ ਦੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਚਾਈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਗਲ ਆਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜ ਆਏ। ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਰਾੜਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜਾ ਡੱਕ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਂਝ ਇਹ ਇਤਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਨ ਔਰ ਇਤਨੇ ਨਿਪੁੰਨ ਸਨ ਬਰਾੜ ਲੜਾਈ 'ਚ, ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਲਾਈ ਧੋਖੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਾੜਾਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ। ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਛਲ ਨਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਭਿੜਕ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਗੋਜੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ 1952 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਸੀ। ਤੋਂ 47 'ਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, 51 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਆ ਦਾ ਤਿੰਗੋਜੋਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਤੋਂ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਡੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਰਾੜ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ। ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਘਟਨਾ ਹੈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੰਦੂਕ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਦੂਕ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਤੇ ਬੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਦਿੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਅਜਮਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੱਲਿਆ, ਇਹ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਕਿਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਹਿੱਪ 'ਚ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ 'ਚੋਂ ਲਿਆ। ਡੱਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਾਲਣ ਕੀਤੇ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਏਦਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਣਾ ਚੱਲੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਰਦਨਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਰਵਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਗੋਲੀ ਹੀ ਪਰਖਣੀ ਹੈ, ਬੰਦੂਕ ਪਰਖਣੀ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਆਏ। ਡੱਲਾ ਤਾਂ ਨੀਵੀਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡੱਲਿਆ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਆਖਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਡੱਲਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਖੇਚਲ ਕਰ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਪਰਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਢੱਕਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੱਗ ਅਜੇ ਅੱਧੀ ਬੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਧੀ
ਬੰਨਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਦੋਵੇਂ ਨੱਠ ਤੁਰੇ। ਇੱਕ ਕਵੇ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਮੈਂ ਹੋਣਾ, ਦੂਜਾ ਕਵੇ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਹੀਦ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਵੱਖਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਕੌਮ ਬੜੀ ਦਲੇਰ ਕੌਮ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਤੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਿਆ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਕੈਸ ਚੱਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟ ਲਾਈ, ਸਾਰੇ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸ਼ਿਸ਼ਟ ਲਾਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਲਾਣੀ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦੂਕ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਿਗਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਹਿਜੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਟ੍ਰਿਗਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਬੈਰਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡਲਿਆ, ਗੋਲੀ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕੱਢੀ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਫੌਜੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ। ਪਰ ਗੱਲ ਅਸਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਸੋ ਮਰਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਨਹੀਂ ਬਈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਪੋਲ ਕਥਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਹੂੰਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਢਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੌਕਰ ਨੂੰ, ਝਾੜੂ ਨੂੰ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਝਾੜੂ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਬੌਕਰ ਨਾਲ ਕਾਤੁਰਤਾ ਕੁਟਵਾਰ ਬਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੂੰਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਦਲੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਰਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਡਰਪੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਇਰਾਂ ਨੂੰ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਵੀ 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहां। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ 1.25 ਲੱਖ ਖੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਡਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਬਚ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀ 1.25 ਲੱਖ ਤੇ ਪਾਰੂ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਚਮੜੀ 'ਚ ਡਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੋ ਖੈਰ, ਜੇ ਮਰਨਾ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਸਿਆ ਸੋ ਮਰਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਤਤ ਤਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ। 5 ਤਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ, 5 ਤਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ, ਜਾਨੋ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ ਲੀਨ ਤਾਹੇ ਮਹਿਮਾ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਤਤ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਤਤ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਤਮਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੌਣ ਮੁਆਰੇ, ਕੌਣ ਹੁਆ, ਕੌਣ ਮਰਿਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹ ਤਾਉ ਚਲਤ ਭਇਆ ਬਈ ਕੌਤਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਕੌਤਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਕੌਤਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਸਕੈਚੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਬਿੱਦ ਬਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੌਫ ਇਸੇ ਦਾ, ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੁੱਖ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਮਰਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਅਬ ਕੈਸੇ ਮਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਸਕਦਾ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਮਰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੱਤ ਮਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ। ਉਂਝ ਵਾਸਤਵ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਅਬ ਕੈਸੇ ਮਰੋ, ਮਰਨ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਹਾਂ,
ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੰਨ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਗਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਖਤਮ। ਆਪਾ ਭਾਵ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਈਗੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰੋ, ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ। ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਿਚ ਆਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਹਨੇਰਾ ਰਹੇਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਰਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੂੰ ਰੱਖ? ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਣਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੇ ਮੂੰਹ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਬੜੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਆ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਟਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਤੇ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਨਾ। ਉਹ ਪੱਠੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਥੋੜੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮ ਤੋੜ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣ, ਇਹਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਦਿਓ, ਗੁੱਸਾ ਆਵੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਚੋਟ ਸਹਾਰੇ ਸੇਲ ਕੀ, ਦੂਰੋਂ ਨੇਜਾ ਮਾਰਿਆ ਵੱਜਾ ਲਹੂ ਵਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਮਾਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਚੋਟ ਸਹਾਰੇ ਸੇਲ ਕੀ ਲਾਗਤ ਲੈ ਉਸਾਸ, ਸਗੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਬੀਰ ਚੋਟ ਸਹਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਦਾਸ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਸਹਿਣੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚੇਲਾ। ਇਹ ਨੇਜੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਔਖੀ ਸਹਿਣੀ ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਕਥਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰਾਂ, ਟੌਪਿਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਅਗਾ ਸਾਰੀ ਯੂਪੀ, ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਅਗਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਤਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ 10% ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ 10ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕੌਣ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚੋਟ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣੇ ਸਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੋ ਚੋਟ ਕਰਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਸਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪੌਂਵਾ ਨਾ ਸਹੀਏ ਤੇ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਪੱਖੋਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖੋਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਠੇਕੇ ਅਗਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨੋ ਮਰਨ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਹਿਜੇ ਮਰੇ ਅਮਰ ਹੋਏ। ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਚ ਟਿਕ ਕੇ ਕੋਈ ਮਰੇ। ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ। ਤੈ ਪਾਵਰ ਸਿੰਧ ਧੂਪ ਨੇ ਛਈਆ, ਤੈ ਉਤਪਤ ਪਰਲੋ ਨਾਹੇ, ਜੀਵਨ ਬਿਰਤ ਨ ਦੁਖ ਸੁਖ ਵਿਆਪੈ, ਸੁਨ ਸਵਾ ਦੋ ਤੈ ਨਾਹੇ। ਸਹਿਜ ਕੀ ਅਕਤ ਕਥਾ ਹੈ ਨਿਰਾਰੀ, ਤੁਲ ਨਾ ਚੜੇ ਜਾਏ ਨਾ ਮੁਕਾਤੀ, ਹਲਕੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭਾਰੀ। ਅਰਧ ਉਰਧ ਦੋ ਤੈ ਨਾਹੀ, ਰਾਤ ਦਿਨਸ ਤੈ ਨਾਹੀ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਪਵਨ ਪਾਵਕ ਕੋ ਨਾਹੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਸ ਸਮਾਈ। ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਰਹਿ ਨਿਰੰਤਰ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਲਈਏ, ਕੋ ਕਬੀਰ ਬਲ ਜਾਉ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਥੋੜੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ हैं। ਤੈ ਪਾਵਸ, ਪਾਵਸ ਮੈਨੇ ਬਾਰਿਸ਼। ਬਾਰਿਸ਼ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਨੋ ਤੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਬਾਰਿਸ਼। ਤੇ ਪਾਵਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਇੰਦਰ, ਤੇ ਇੰਦਰ ਤੋਂ ਸੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਇੰਦਰਪੁਰੀ। ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਪੜ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਦਾ ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਾਵਸ ਸਿੰਧ, ਸਿੰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਪੈਦਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ।
ਧੂਪ ਸੂਰਜ ਲੋਕ, ਸ਼ਈਆ ਚੰਦਰਮਾ ਲੋਕ, ਚੰਦਰ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਚੰਦਰਮੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੈ ਪਾਵਸ ਸਿੰਧ ਧੂਪ ਨੈ ਛਈਆ ਤੈ ਉਤਪਤ ਪਰਲੋ ਨਾਹੀ। ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ, ਤੇ ਪਰਲੋ ਕਰਦਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਨੂਪੁਰੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਨਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਨਾ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਲੋਕ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਨਾ ਚੰਦਰ ਲੋਕ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਔਰ ਨਾ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀਵਨ ਮਿਰਤ ਨਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਿਆਪੈ, ਹੋਰ ਹੋਰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਜੀਵਨ ਮਿਰਤ ਨਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿਆਪੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਵਿਚਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਣ ਸਮਾਦ ਦੋ ਤੈਨ, ਉੱਥੇ ਸੁਣਨ ਵਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸੁਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਸਹਿਜ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਨਰਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਲ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੋਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਜਾਏ ਨਾ ਮੁਕਾਤੀ ਹਲਕੀ ਲੱਗੇ, ਤੋਲ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲੋਂ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹਲਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਲਨਾ ਚੜ੍ਹੇ ਜਾਏ ਨਾ ਮੁਕਾਤੀ ਹਲਕੀ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਭਾਰੀ। ਅਰਧ ਉਰਧ ਦੋਉ ਤੈ ਨਾਹੀ, ਰਾਤ ਦਿਨਸ ਤੈ ਨਾਹੀ। ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਅਰਧ ਉਰਧ ਔਰ ਰਾਤ ਦਿਨਸ ਤੈ ਨਾਹੀ। ਦਿਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਭੱਜ ਨੱਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਭਟਕਣਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਆ ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਜਲ ਨਹੀਂ ਪਵਨ ਪਾਵਕ ਫੋਨਾਈ। ਜਲ ਚਿੱਕੜ ਕਰਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਵਨ ਮਨ ਹਵਾ ਵਾਂਗੂ ਭਟਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ। ਪਾਵਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਲ ਨਹੀਂ ਪਵਨ ਪਾਵਕ ਫੁਨ ਨਾਹੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਰਹਿ ਨਿਰੰਤਰ, ਪਰ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਲਈਏ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ। ਜਿਹੜਾ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਲਈਏ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਬਲ ਜਾਉ ਗੁਰ ਆਪਣੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਤ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜ। ਮਰਨੋ ਮਰਨ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਸਹਿਜੈ ਮਰੈ ਅਮਰ ਹੋਏ ਸੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਚ ਟਿਕ ਕੇ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਵਾਗੌਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮਨ ਭਇਆ ਆਨੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਂਝ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਵਾਦੀ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਛੱਕ ਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੌਬੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਆਦਤ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਸਵਾਦੀ ਭੋਜਨ ਛੱਕ ਕੇ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪਚ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੱਸੇਗਾ ਅਸਲ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਪਾਣ ਲਈ ਅੰਬ ਟੋਕਦੇ ਆ, ਮੁੱਢੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਟੋਕੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟੁਕਿਆ, ਪਰ ਜਲਾਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਬੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਸਕੇ। ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਉਬਾਲੇ, ਭੱਠੀਆਂ 'ਚ ਝੋਕੇ, ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗੇ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕੇ। ਆਨੰਦ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਆਨੰਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ
ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਭੁਲੇਖਾ ਕੀ ਹੈ? ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਅਰਥ ਨੇ ਵੀ ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਏ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਦੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਲੱਗਾ। ਜਾਂ ਧਨ ਜੋਬਨ ਅਰ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਵੇਖਣ ਕੋ ਜੋ ਦਇਓ। ਇਹ ਧਨ, ਜਵਾਨੀ, ਸੁਤ ਪੁੱਤਰ, ਦਾਰਾ ਇਸਤਰੀ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਰਵੇ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ। ਆ ਲਿਆਵਿਆ ਜੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ, ਆ ਫੜਿਆ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਮਕੀਨ, ਆ ਕਰਿਆ ਜੇ ਟੀਵੀ ਆਨ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਆਏ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਲ ਜਾ ਲੱਗਾ ਰਵੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਬੈਠਾ, ਆਪਣੇ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਸੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰੁਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪਕੌੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ 2 ਕੱਪ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਵੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸੰਗਤ ਸੱਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਹਾੜੀ 2-2 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਰ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਸਾਥੀ ਥੱਲੇ ਗਿਆ, ਅਚਾਨਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਪਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਜਦੋਂ ਹੜਬੜਾ ਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ। ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ, ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਆਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਲੱਗੀ ਅੱਖ, ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਦੁਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਬੀ, ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹਲੂਣ ਕੇ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਹਾਂ। ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਭਇਆ ਭਿਖਾਰੀ, ਅਛਤ ਰਾਜ। ਅਛਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵਿਚਰਤ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੀ ਫਿਰਨੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਵਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਆਏ ਆ। ਮੇਲਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਮਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਿਆ। ਮੇਲਾ, ਮੇਲੇ 'ਚ ਕੋਈ 1000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਿਚਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਲ 100 ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਂਦਾ? ਇੰਨੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਭਰਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਲਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਲਾ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮਨ ਭਇਆ ਆਨੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਖੇੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਣਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ? ਗਿਆ ਭਰਮ, ਭਰਮ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਰਮ ਗਿਆ, ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਨੇ ਅੰਦਰ ਡੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੌਤ, ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੌਤ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਉਂਝ ਮੌਤ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਡਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਡਨ ਹੋ ਗਈ, ਤਤ ਡਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਡਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਤਮਾ ਜੁਦਾ, ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਚਰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਇਹ ਟੋਇਆ ਨਾ ਪਾਸੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ। ਪਰ ਤਤ
ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਟੋਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੱਤ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਤਮਾ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਬਈ ਖਤਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਨਾਤਾ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾਤਾ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ LCD ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿਕਚਰ ਆਵੇਗੀ, ਵਾਇਸ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਂਝ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਖਤਮ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਉਂਝ ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੱਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਰਤਣਾ ਹੀ। ਫਰੀਦਾ ਖਿੰਥੜ ਮੇਖਾਂ ਅਗਲੀਆਂ, ਮੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿੱਲ ਠੋਕ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦ ਨਾ ਕਾਈ ਮੇਖ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਚੱਲੇ ਮਸ਼ਾਇਖ ਸ਼ੇਖ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਖ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸ਼ਾਇਖ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੁਤਬ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਔਲੀਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਬੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ, एक शिव भये, एक गए, एक फेर पहे, और रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। ये तो एक शिव नूं लई फिरदे ना। कलगियां वाले कहते जदों मैं दिव्य दृष्टि नाल देखना वा, इस तरह के कई शिव जी आए संसार ते कई गए, एक नहीं आया। एक शिव भये, एक गए, शरीर करके तो भी नहीं ना रहे जी, एक फेर पए। इथों तक रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है, कई कृष्ण आए, कई रामचंद्र आए। केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेश, केते देव दानव मुन केते, केते रतन समुंद, केतियां खाणी, केतियां बाणी, केते पात नरिंद, केतियां सुरती सेवक, केते नानक अंत ना अंत। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਚ ਬੋਧੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ, ਕਈ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਗੁਰਖ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਬੁੱਧ ਹੋਏ, ਕਈ ਨਾਥ ਹੋਏ। एक शिव पे, एक गए, एक फेर पे। और रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। मोनदी मदार कहते, अश्वनी अवतार कहते, अंसा अवतार कहते, होए होए बताए हैं। और खीर पता की कहते ने, भूम ही ते होए कह, फिर भूम ही मिले। इथों पैदा होते ने तत्तां चों, तत्तां च तत्त चले जाते, आत्मा अगली यात्रा ते निकल जाती है, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਿਰ ਕੌਣ ਮਰਿਆ? ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਮੌਤ ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਾਪਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਬ ਲੱਗ, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜਬ ਲੱਗ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬੁਢਾਪਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਾਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨ ਬੈਠੇ, ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਬੈਠਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੰਗੀ ਜੋੜੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਸਰ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਕਫਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬੜੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਝਟਪਟ ਬਾਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਜੇ ਮਾਪੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵੀ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਾਤ ਬਣਦੀ। ਕਬੀਰ ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇੜ ਤੇ ਜੋ ਤੈਸੀ ਨਿਭੈ ਓੜ,
ਫਿਰ ਹੀਰਾ ਕਿਸਕਾ ਵਾਪਰਾ ਪੂਜੇ ਨਾ ਰਤਨ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰਤਨ ਤੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਬ ਲਗ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬੜੇਪੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਚ ਰਵੇਗਾ। ਬੜੇਪੇ ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਬ ਲਗ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਆ, ਮੌਤ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਬ ਲਗ ਵਿਕਲ ਭਈ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਭੱਜ ਲੈ ਰੇ ਮਨ ਸਾਰਨ ਪਾਣੀ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਦਰਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਬ ਨਾ ਭਜਸ, ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਭਜਸ ਕਬ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਜਪੇਗਾ। ਆਵੇ ਅੰਤ ਨਾ ਭਜਿਆ ਜਾਏ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਜਪੇ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਪ। ਵੇਖੋ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਲ ਕਰੰਤਾ ਅਬੈ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ। ਅਬ ਕਰਤਾ ਸੋਇ ਤਾਲ, ਪਾਛੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏਗੋ ਜੋ ਸਰ ਪਰ ਆਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਕਰੇ ਸੋ ਕੱਲ ਕਰ, ਕੱਲ करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है प्यारे, जब जीना है परसों। साडी फिलासफी ये है, भलके कर लांगे जी, परसों कर लांगे जी, चौथ कर लांगे जी। वो भलिया भलके परसों चौथ रहना भी है कि नहीं रहना कोई गारंटी है। गुरमत कहती है नहीं, वक्त जाया ना कर, अज ही कर, अज ना कर, हुणे ही कर। तो सतगुरु किरपा करन, असीं केवल गल्लां करन सुन तक ही सीमित ना रह जाइए।